நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. அந்த உறவுக்கு நேராக வந்து விடுங்க. ആമേൻ. യാഗത്തിന് സാധിക്കാത്തത്, ஆமென், பலிகளுக்கு முடியாதது, പഴയ നിയമത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തത്, பழைய உடன்படிக்கையில் இருக்கிறதான பலிகளுக்கு முடியாதது, യേശു ക്രിസ്തു നേടിത്തന്ന സ്നേഹബന്ധം കൊണ്ട് സാധിക്കും ദൈവമക്കളെ. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக ஆமென் பெற்று தந்த அந்த அன்பு உறவினால் முடியும். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ആ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കല എന്നേക്കുമായി സ്വന്തം രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ആ വീണ്ടെടുപ്പത്രേ. ஆனால் இயேசுவானவர் ஒரே தரமாக நமக்காக பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசித்து ஆமென் நமக்காக மீட்டு தந்த அந்த பலிதான் மெய்யான பலி என்று சொல்லுவோம். നമ്മൾ നിഴലിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി ആ പൊരുളിൽ ജീവിക്കുന്നവരത്രേ. அன்பானவர்களே, நாம் இப்பொழுது நிழலில் வாழ்கிறவர்கள் அல்ல, மெய்யான அந்த தேவபுத்திரர்கள் என்ற பதவியில் வாழ்கிறவர்கள். ഇപ്പോഴും പാപബോധത്തിലും കുറ്റബോധത്തിലും ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണം എന്ന നിഴലിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല. ആമേൻ. இப்பொழுதும் பாவ உணர்விலும் குற்ற உணர்ச்சியிலும் பிழைக்கும்படியாக நாம் நியாயப்பிரமாணம் என்றதான நிழலில் வாழ்கிறவர்கள் அல்ல. പൂർത്തി വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ന്യായപ്രമാണം എന്ന നിഴലിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ. ആമേൻ. പരിപൂർണപ്പെടുത്ത முடியாததான நியாயப்பிரமாணம் என்றதான நிழலில் வாழ்கிறவர்கள் அல்ல நீங்கள். ഓ റിയലായ നമ്മുടെ പൊരുളായ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരത്രേ നമ്മൾ. ആമേൻ. மெய்யான நம்முடைய சுதந்திரமான கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறவர்கள். നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാളക്കിടാവിന്റെയോ പശുക്കിടാവിന്റെയോ രക്തമല്ല, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നിർമ്മലവും നിർദോഷമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ അത്രേ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. நமக்கு ஒரு மீட்பை தந்தது ஆமென் வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காளை இவைகளுடைய இரத்தம் அல்ல. ஓ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ற மாசற்ற பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியினுடைய பரிசுத்த இரத்தம் தான் நமக்கு ஒரு மீட்பை தந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആവർത്തിച്ച് 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 നടക്കുന്ന ഒരു യാഗമല്ല ദൈവമക്കളെ, ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിച്ച ആ ശരീരയാഗത്താൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. திரும்பவும் 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 செலுத்தப்படுகிறதான பலிகள் அல்ல அன்பானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒருவருடைய ஒரே பலியினாலே நிச்சயமான ஒரு மீட்பு உங்களுக்கு வந்தது என்று அறிந்த அதில் மன மகிழ்ச்சியாய். വചനം പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും എന്നും എന്നേക്കും മാറാത്തവനത്രേ. ആമേൻ. വാർത്ത சொல்கிறது கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நேற்றும் இன்றும் എന്നേക്കും அவர் മാറാதவர். യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിശുദ്ധിക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ പെർഫെക്ഷന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாற்றம் இல்லை என்று சொன்னால்
ஆனபடியினால் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதான அந்த பரிசுத்தம், உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதான அந்த பரிபூர்ணம், இதற்கும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക്, പിതാവിന്റെ മടിയിലേക്ക്, പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഭയത്തോടെയല്ല, ധൈര്യത്തോടെ, ദുഃഖത്തോടെയല്ല, സന്തോഷത്തോടെ, നിറവോടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആമേൻ. உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே பிதாவினுடைய மடிக்கு பயத்தோட அல்ல, ஆமென், தயங்கிக் கொண்டல்ல, தைரியத்துடன், பரிபூர்ணமான தைரியத்துடன் உங்களுக்கு பிரவேசிக்க முடியும். അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു, പ്രിയമക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുവിൻ. அதனால் தான் வசனம் விதமாக சொல்கிறது, பிரியமான பிள்ளைகளை போல, ஆமென், கிறிஸ்துவை பின்பற்றுங்கள். പിതാവും യേശുവും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. ஆமென். பிதாவாகிய தேவனுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இருக்கிறதான அந்த அன்பு உறவு எப்படிப்பட்டதோ அந்த அன்பு உறவுக்கு நேராக இந்த நாளில் ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. அந்த ഉറവുக்கு நேராக வந்து விடுங்க. ആമേൻ. യാഗത്തിന് സാധിക്കാത്തത്, ஆமென், பலிகளுக்கு முடியாதது, പഴയ നിയമത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തത്, பழைய உடன்படிக்கையில் இருக்கிறதான பலிகளுக்கு முடியாதது, യേശു ക്രിസ്തു നേടിത്തന്ന സ്നേഹബന്ധം കൊണ്ട് സാധിക്കും ദൈവമക്കളെ. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக, ஆமென், பெற்று தந்த அந்த அன்பு உறவினால் முடியும். ഇന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവിനെ നോക്കി ഒന്ന് വിളിച്ച് അബ്ബാ പിതാവേ, അബ്ബാ ഫാദർ, നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാട്ടെ. பரலோக தகப்பனை பார்த்து விதமாக அழைங்க, அப்பா பிதாவே, உங்களை உள்ளத்திலிருந்து சொல்லுங்க, அப்பா பிதாவே என்று. ஹalleluya, ஹalleluya. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் விதமாக நம்புகிறீங்க, நான் நிழலில் அல்ல வாழ்கிறத, நான் மெய்யானதில் பிழைக்கிற ஒருவனாய் இருக்கிறேன். ഞാൻ നിഴലിലല്ല, ഞാൻ യഥാർത്ഥ പൊരുളിലത്രേ ജീവിക്കുന്നത്. ஆமென். நிழலுக்கு முடியாத ஒன்றை மெய்யான குமாரனாகி இயேசுவானவர் எனக்காக செய்து தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. നിഴലിന് സാധിക്കാത്തത് റിയലായി യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് നേടി തന്നിരിക്കുക. ஆமென். பழைய உடன்படிக்கையில் இருக்கிற பலிகள், ஆமென், அந்த வாசலோடு கூட ஒவ்வொரு நபரையும், ஆமென், அந்த பாவம் மறைக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பும்போது என்னுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பலி என்னை திருப்பி அனுப்பவில்லை, ஆமென், அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தது. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾ, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ യാഗങ്ങൾ പാപക്ഷമ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഔട്ടർ കോട്ടിൽ നിന്ന്, പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മടക്കി അയക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് നേടിത്തന്ന യാഗം, യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് നേടിത്തന്ന വീണ്ടെടുപ്പ്, യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള യാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ വിശുദ്ധി എന്നെ മടക്കി അയക്കുകയല്ല, അത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. அதனால்தான் எபிரேயர் நிருபம் விதமாக சொல்கிறது, அவர் மெல்கிசேதேக்கினுடைய முறைமையின்படியாக முதலாவதாக பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. അതുകൊണ്ട് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ അത് പറയുന്നു, മൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ആമേൻ, ആ പുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நமக்காக முன்னதே பிரவேசித்தது, அவர் மட்டும் அந்த இடத்தில் நிற்கும்படியாக அல்ல. നമുക്ക് മുന്നമേ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു കർത്താവ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് യേശു കർത്താവ് മാത്രം പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ஆமென். இந்த பலி வழியாக, ஆமென், உள்ளே வருகிற ஒவ்வொரு நபரையும் பிதாவினுடைய மகிமைக்கு நேராக, பிதாவினுடைய அந்த பிரியத்துக்கு நேராக, அவருடைய பிரசன்னத்துக்கு நேராக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்க பண்ணும்படியாக യേശു കർത്താവിന്റെ ശരീരയാഗം നിമിത്തം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്, മഹത്വത്തിലേക്ക്, ആ തേജസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ നമുക്ക് മുന്നമേ യേശു കർത്താവ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் சொல்வீங்க, ஆமென், இனி நான் அந்நியன் அல்ல, இனி நான் அதிகாரியும் சுதந்திரவாளியும் பிரியமான குமாரனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. എത്ര പർട്ടിക്കുലർ, ഇനി ഞാൻ അന്യനും പരദേശിയുമല്ല, ഞാൻ അധികാരി അത്രേ, ഞാൻ പ്രിയ പുത്രൻ അത്രേ എന്ന്. ஆமென். ஹalleluya. அன்பானவர்களே, பழைய உடன்படிக்கையில் இருக்கிற சர்வாங்க தகன பலிக்கோ பாவ நிவாரண பலிக்கோ ஒருபோதும், ஆமென், மனசாட்சியை சுத்தம் செய்ய முடியாததனாலே, ஆமென், நான் அப்பொழுதும் அந்த பலிகளுக்கு பின்பதாகவும் அந்நியனாகவும், ஆமென், சத்ருவாகவுமே இருந்து கொண்டிருந்தேன். പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഹനനയാഗത്തിനോ ഭോജനയാഗത്തിനോ ആമേൻ ഒരു യാഗത്തിനും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ യാഗത്താൽ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ஹalleluya. பழைய உடன்படிக்கையில ஒரு நபருக்கும் ஒரு பலிக்கும், ஆமென், சத்துரு என்னதான் அந்த பதவியை விட்டு என்னை நீங்களாக்க முடியவில்லை. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു യാഗത്തിനും ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ശത്രുവെന്ന ആ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒரே பலி வழியாக இன்னைக்கு நான் சத்துருவல்ல, இன்னைக்கு நான் தெய்வ பிள்ளையாய் இருக்கிறேன். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരേ ഒരു യാഗത്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അകന്നവരല്ല, നമ്മൾ ശത്രുക്കളല്ല.
പിതാവിനോട് ചേർന്നവരത്രേ. சொல்லுங்க, நான் இப்பொழுது சத்ருவல்ல, நான் இப்பொழுது புத்திரன் என்று சொல்லி. ഞാനിപ്പോൾ ശത്രുവല്ല, മക്കളാണെന്ന്, പുത്രനാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താട്ടെ. அன்பானவர்களே, அன்றைக்கு நான் அந்நியனாக என்னதான் பலி மிருகத்தை கொண்டு வந்தாலும், என்னதான் ஒரு பலி மிருகத்தினுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டாலும் சரி, அப்பொழுதும் நான் அந்நியனாக அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு தூர நிற்கிற நபராக இருந்தேன். ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பலியாக இப்பொழுது நான் அந்நியன் அல்ல, நெருங்கின உறவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். എത്ര ഊനമില്ലാത്ത യാഗമൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നാലും ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ അന്യനായി പ്രാകാരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാനേ. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ ഏക യാഗത്താൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരേ ഒരു യാഗത്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്യരല്ല, ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള മക്കളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികமான രക്ഷப்பு என்று சொன்னால், ஆமென், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பலி மூலமாக நமக்கு வந்திருக்கிறது நித்தியமான രക്ഷப்பு. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ബലിയാൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷയാണെങ്കിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്താൽ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ആണ്ടാണ്ടുക്ക് ஊனமற்றதான പഴുതില്ലാത്തதான ഒരു വെള്ളാട്ടുകട ഇളങ്കാളയെ തേടിക്കൊണ്ടേ இருக்க வேண்டும். അവർ ഓരോ വർഷവും ഊനമില്ലാത്തൊരു കന്നുകാലി ആട്ടുകൊറ്റനെയോ അവർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും. ஆனால் ஹalleluya, இனி நான் எனக்காக ஒரு பலி மிருகத்தை தேடி நடக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒரே பலி வழியாக நித்திய உடன்படிக்கையினுடைய இரத்தத்தினால் எனக்கு நித்தியமான மீட்பை அவர் பெற்று தந்திருக்கிறார். നമ്മൾ ഇനി യാഗമൃഗത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യേശു കർത്താവ് ഒരേ ഒരു യാഗത്താൽ നമുക്ക് നിത്യമായ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നേടി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ഇനി நான் ஆமென் ஒரு பலி மிருகத்தை அல்ல தேட வேண்டியது, என்னைக்கு அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடும்படியாக குமாரன் என்ற பதவிக்குள் പിതാവാനവർ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. യാഗമൃഗത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട, ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് നടക്കരുത്. നമ്മൾ ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് രാജ്യവും നീതിയും അത്ര അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ஆமென். இந்த நாளில் அந்த ரட்சிப்பில் இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு, அந்த ரட்சிப்பில் மனமகிழ்ச்சியா இருக்க எத்தனை பேருக்கு முடிகிறது? ഇത്ര വലിയൊരു രക്ഷിപ്പ്, ആ രക്ഷയിൽ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ஆமென். ஹalleluya. அன்பானவர்களே, இது ஒரு தூதன் முகாந்தரமோ ஒரு பலி மிருகம் வழியாகவோ உங்களுக்கு வந்த ரட்சிப்பு அல்ல. ஆமென். பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய சொந்த இரத்தத்தினால் அவர் நமக்காக பலியானதினால் நமக்கு வந்திருக்கிற ரட்சிப்பு தான் இந்த ரட்சிப்பு. ദൂതൻ വഴി നമുക്ക് ലഭിച്ചതല്ല, പിതാവിന്റെ ഏക പുത്രനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്താൽ രക്തം ചിന്തനാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷിപ്പത്രേ. பரலோகத்தில் மிக சிறந்த விலையுள்ள ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிசுத்த ரத்தம் தான், விலையேறின ரத்தம் தான் நமக்காக சித்தப்பட்டிருக்கிறது. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ നിർദോഷ നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് ഈ രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനാൽ இப்பொழுது நாம் விலையேறப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിലയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. சொல்லுங்க, இப்பொழுது நான் விலையேறப்பட்டவன். ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിലയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. எனக்கு வந்திருக்கிற ரட்சிப்பு இது விலையேறின ரட்சிப்பு. നമുക്ക് രക്ഷിപ്പ് അത് വിലയില്ലാത്തതല്ല, വിലയേറിയ രക്ഷയെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. அதனால் எனக்கு வந்திருக்கிற மகிழ்ச்சி இது சாதாரணமான ஒரு மகிழ்ச்சி அல்ல, இது நித்திய மகிழ்ச்சி. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഒരു സാധാരണമായതല്ല, അത് ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു இந்த സന്തോഷം. ரட்சிப்பை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் எழுதும் பொழுது ஆமென், தீர்க்கதரிசிகள் எழுதி வைத்திருக்கிறார், நித்திய ஆனந்தம் அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும் என்று சொல்லி. രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിത്യാനന്ദം അവരുടെ തലമേൽ ഇരിക്കും. ஆமென். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, இந்த நித்திய மகிழ்ச்சி அது என் தலையில் வரும்படியாக இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்னையும் மீட்டார். എത്ര പേർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, ഈ നിത്യ സന്തോഷം എന്റെ മേൽ വരത്തക്ക വിധം, ഞാൻ അനുഭവിക്കത്തക്ക വിധം കുഞ്ഞാട് എനിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു. ஆமென். எத்தனை பேர் மெய்யாகவே இந்த ரட்சிப்பில் மன மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ യഥാർത്ഥമായി ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൽ, ഈ രക്ഷയിൽ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു? ஆமென். அன்பானவர்களே, பழைய உடன்படிக்கையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக பல சந்தோஷத்தினுடைய அனுபவங்களும் நியமித்து வைத்தது. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மீட்பினால் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்கிற நமக்கு என்றென்றைக்கும் மனமகிழ்ச்சியும் கொண்டாட்டവും தான். പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരോ സീസൺ, അവർ ഓരോരോ സെലിബ്രേഷൻ, ആഘോഷം അവർ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ നിത്യാനന്ദത്തിൽ, ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ ആനന്ദത്തോടെ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു. ஹல்லேலூயா. அதனால தான் சங்கீதக்காரன் தீர்க்கதரிசனமாக இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறான், நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் அக்களிப்பினுடைய மனமகிழ்ச்சியினுடைய சத்தம் உண்டு என்று
என்று சொல்லி. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷമുണ്ട്. ஆமென். அப்படி என்று சொன்னால் அது எல்லா நாளும் எல்லா நேரமும் ஏன் நித்தியமான ஒரு மீட்பு, நித்தியமான ஒரு ரட்சிப்பு, அந்த நித்தியாவினால் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ഓരോ ദിവസവും ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആ നിത്യ ആനന്ദത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ലോർഡ്. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പലരും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്. ആമേൻ. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോം എന്ന് சொல்லி പല നബറുകളിലെ சொல்வதுണ്ട്. പക്ഷേ ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരുപോതും മനതിലെ ഒരു മനമகிழ்ச்சி വരുവതില്ല. എല്ലാരും പല ദുഃഖത്തിനകത്താ. എല്ലാവരും പല വിധமான ദുഃഖത്തുക്കുള്ള. നോക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡ്സും നടക്കുന്നില്ല. ஏனென்றால் வெளிப்படையான பல தேவைகளும் சந்திக்கப்படுவதில்லை. കാരണം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ஏனென்றால் நம்முடைய எண்ணம், நம்முடைய ஏக்கம், நம்முடைய சிந்தனை எல்லாம் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் என்பதற்கு. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷയുടെ ആഴം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதான இந்த ரட்சிப்பினுடைய ஆழம் என்னவென்று சொல்லி நீங்கள் புரிந்து கொண்டால், ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യത്തില്ല, ആ രക്ഷയിൽ അധികമായി നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்தில் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டீங்க, இந்த ரட்சிப்பினுடைய மகிழ்ச்சியில் நீங்கள் நிலைத்திருப்பீங்க. കാരണം ഈ രക്ഷയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു അംഗത്വമോ സ്വർഗീയ പൗരത്വമോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ஏனென்றால் அன்பானவர்களே, இந்த ரட்சிப்பு வழியாக உங்களுக்கு வந்தது தேவ ராஜ்யத்தில் உள்ள ஒரு பதவிதான். നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് വചനം പറയുന്നു. உங்களுடைய குடியிருப்பது பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ഈ രക്ഷയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആമേൻ. അൻപാനവர்களே, இந்த ரட்சிப்பு வழியாக உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது പിതാവാകിയ ദൈവനോട് കൂടെ ഒരു ആഴமான ഉറവ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പദവി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ പദവി എന്ന് சொல்லி നിങ്ങൾ പുരിതുകൊള്ളു. യേശുക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഹത്വം എന്താ, പൊസിഷൻ എന്താ, ആ പദവി എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു വഴിயாக உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதான இந்த ரட்சிப்பு வழியாக உங்களுக்கு வந்திருக்கிற பதவி என்ன, இந்த பொசிஷன் என்னவென்று சொல்லி நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയും നിരാശയിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഷയത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുക, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഷയത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുക. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. ആമേൻ. இந்த பதவி, இந்த பொசிஷன் என்னவென்று ஆமென் புரிந்து கொள்ளாதனால் தான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையின் மத்தியிலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை மத்தியிலும் நாம் துக்கப்பட்டு பாரப்பட்டு சோர்ந்து போகிறோம். എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിരൺ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ തൊടുന്നു. ആമേൻ. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിരൺ എന്നതാണ് ഒരു നബரை പരിശുദ്ധാവിയാനവർ തൊടുகிறது. നീ ഒത്തിരി പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ ரொம்ப ഭാരങ്ങൾ മധ്യയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു രീതിയിലെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു രീതിയിലെയും സന്തോഷത്തെ അനുഭവിക്കാൻ. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷം ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരാൻ പോകുകയാണ്. എന്നാൽ ആവിയാനവരുടെ സന്തോഷം എന്ന നാളിൽ അവർ ഉங்கள் മേൽ പകരുകയാണ്. വചനം പറഞ്ഞു, നീതിമാന്റെ കൂടാരത്തിന്മേൽ ഉല്ലാസത്തിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഘോഷമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ആമേൻ. വാർത്തയിൽ சொல்வது போல நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் மனமகிழ்ச்சியினுடைய அக்களிப்பினுடைய ജയത്തിന്റെ ഘോഷത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നടത്താൻ ஒரு പോകുകയാണ്. வெற்றியினுடைய அந்த சத்தத்துக்கு நேராக கர்த்தர் உங்களை நடத்துகிறார். ആമേൻ. സാലി എന്നുള്ള പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാലി എന്ന പേരോട് ഇണൈந்ததான ഒരു സഹോദരി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിനകത്തുനിന്ന് ഇരുളുകൾ മാറുകയാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇരുളുകൾ വിലകുകയാണ്. തകർച്ചകളെ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. തകർച്ചകളെ കർത്തർ മാറ്റുகிறார். ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ, நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, நீங்கள் രക്ഷിക്കപ്പെട അടഞ്ഞ போது ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം അതുപോലെ തന്നെ മാറി. உங்களுடைய குடியிருப்பும் அதுபோலவே மாறிவிட்டது. നിങ്ങൾ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു. உங்களுக்கு பிதாவோடு இருக்கிற அந்த உறவுக்கு வித்தியாசம் வந்து விட்டது. ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങളെ ദൂരത്തിൽ ഇരുന്നവരെ സമീപസ്ഥരാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇരു കൂട്ടരെ പിതാവാം ദൈവത്തിൽ ഒന്നാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. எல்லாரையும் பிதாவாகிய தேவனோடு கூட ஒன்றாக இசைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിന് നിങ്ങളെ അവകാശികളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. പരലോക മഹിമയ്ക്ക് ഉങ്ങളെ സ്വന്തക്കാരകളാக മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദാസന്മാരല്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിമകളല്ല. അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് അழைக்கிற പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരത്രേ. പുത്ര സ്വീകാരത്തിനുடைய ആവിയെ പെറ്റവர்கள் നിങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിന് അവകാശികളത്രേ. പരലോക മഹിമയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രവാളികളായി രക്ഷയിലൂടെ രക്ഷിപ്പ് വഴിயாக പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉങ്ങൾ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മഹത്വത്തെ, സ്വർഗീയമായ നന്മയെ, സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. ആമേൻ. പരലോക നന്മയെ, പരലോക മഹിമയെ, പരലോക ആശീർവാദത്തെ നിങ്ങൾ പുരിந்து കൊള്ളുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ സൃഷ്ടികളത്രേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതു സൃഷ്ടികൾ. പഴയ ശാപങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുമാറി. പഴയ സാപങ്ങൾ ഉങ്ങളെ വിട്ടു വിലകി. പഴയ ഒരു അനർത്ഥത്തിനും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്ഥാനമില്ല. പഴയ തീമകൾക്ക് ഉങ്ങ മേലെ സ്ഥാനമില്ല. പാപശക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ അധികാരമില്ല. പാവ വല്ലമയ്ക്ക് ഉങ്ങ മേൽ അധികാരമില്ല. പഴയ പാരമ്പര്യത്തിന്
പാരമ്പര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ തൊടുവാനായിട്ട് பழைய സാധിക്കില്ല. பாரம்பரியத்துக்கு இனி உங்களை தொட முடிவதில்லை. നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ പാരമ്പര്യത്തിന് കീഴിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. நீங்கள் பரலோக பாரம்பரியத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கிறீர்கள். ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ പൃഥു പാരമ്പര്യമല്ല. இப்பொழுது உங்களை பின்பற்றுவது உங்களுடைய முன் பிதாக்களுடைய பாரம்பரியம் அல்ல. വ്യർത്ഥമായ പൃഥു പാരമ്പര്യമല്ല. வீணான அமேன் அந்த பாரம்பரியம் அல்ல. ആമേൻ. വ്യർത്ഥമായ പൃഥു പാരമ്പര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. வீணான பாரம்பரியம் அல்ல உங்களை பின்பற்றுவது. ഹല്ലേലൂയ. അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அதில் நின்று நீங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ആമേൻ. ആ പൃഥു പാരമ്പര്യമായി നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ஆமென். அந்த முற்பாரம்பரியமான நடக்கையில் இருந்து நீங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Chapter 1 verse 18-19 പറയുന്നു. ஆமென். 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் அவருடைய 18-19 சொல்கிறது. ആ വ്യർത്ഥമായ പൃഥു പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പൊന്നിനാലോ വെള്ളിയാലോ അല്ല. ஆமென். நீங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடக்கையில் இருந்து உங்களை மீட்டிருப்பது ஆமென் வீணான വസ്തുക്കളാണ്, അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളാണ്, വെള്ളിയും പൊന്നിനാലുമേ അല്ല. ക്രിസ്തുവെന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ. குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கிற கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள். ഓ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, மாணவர்களே உங்களுடைய பாரம்பரியத்துக்கு வித்தியாசம் வந்திருக்கிறது. നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. நீங்கள் இப்பொழுது பரலோக பாரம்பரியத்துக்கு கீழாக இருக்கிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ റിയൽ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവത്രേ. இப்பொழுது உங்களுடைய மெய்யான தகப்பன் என்று சொல்வது பரலோக தகப்பன். ഓ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരത്രേ നിങ്ങൾ. பரலோக தகப்பனுடைய நன்மையை அனுபவிக்கும்படியாக நீங்க அழைக்கப்பட்டவர்கள். പിതാവിന്റെ എറ്റേണൽ ലൈഫിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരത്രേ നിങ്ങൾ. பிதாவினுடைய நித்திய ஜீவனை அனுபவிக்கும்படியாக நீங்க அழைக்கப்பட்டவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവകാശികളത്രേ. பரலோகத்தில் என்னதுண்டோ அதற்கு நீங்கள் சுதந்திரவாளிகளாய் ഈ இருக்கிறீர்கள். ലോകത്തിലുള്ളതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടാതെ, ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടാതെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാട്ടെ. இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடைக்கவில்லையே என்று சொல்லி நீங்க பாரப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய கண்கள் பரலோகத்துக்கு நேராக സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. பரலோகத்துக்கு நேராக கவனித்துக் ഇന്നു മുതൽ നന്മയും കരുണയും പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഗുഡ്നസ് ആൻഡ് മേഴ്സി, പിതാവിൽ നിന്നുള്ള നന്മ കരുണ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ஆமென். வசனம் சொல்கிறது இந்த நாளில் நின்று பிதாவில் இருக்கிறதான நன்மையும் காருண்யம் அது உங்களை பின்பற்றும். ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യേശു 12 പേരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരം കൊടുത്തു. ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുവാനും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും അവരെ അയച്ചു. ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളുടെ മേലും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരം കൊടുത്തു. ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവരെ അയച്ചു. ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ യേശു ചെയ്ത ചില അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ കൂടെ ദീപ്ഷിക എന്ന മോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മോളുടെ ലൈഫിൽ യേശു എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മോളോട് ചോദിക്കാം.
அப்போதான் அங்கிள் வந்து எனக்காக ப்ரேயர் பண்ணாரு. அந்த മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് അസ്ഥിരോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു. ഞാനത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെ മോൾ കരം ഉയർത്തി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടോ? എന്ത് തോന്നി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത്? அங்கே ப்ரேயர் பண்ணும்போது வந்து என்னால் ஏசப்பா என்னை தொட்டாருன்னு என்னால் உணர முடிஞ்சது. கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே என்னால் ஃபுல்லாக ஹீல் ஆகிட்டேன் ஏசப்பாவால். മോള് ചർച്ചിൽ വന്നു. ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മോളെ യേശു തൊട്ടതായിട്ട് മോൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ സമയം തന്നെ മോള് പരിപൂർണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി അല്ലേ? അതുവരെ അസ്ഥി വളഞ്ഞായിരുന്നേ, മോള് ചെരിഞ്ഞായിരുന്നിരുന്നല്ലേ? இப்படிதான் ப்ரேயர்ல நிற்கும் போது இப்படிதான் நின்னேன். ஆனால் ப்ரேயர் முடிஞ்ச உடனே நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்னேன். ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അസ്ഥി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി. പറഞ്ഞ യേശു തൊട്ടു. ആ സൗഖ്യത്തെ മോൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ப்ரேயர் பண்ணி முடித்தோடனே நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக என்னோட பாடி ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடுச்சு. அப்போவுமே நாங்கள் போய் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தப்போ ஆப்ரேஷனுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், ஃபுல்லாக உங்கள் பிள்ளை சுகமாயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. മോളെ ആദ്യത്തെ എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട് മോളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ? അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാ ഇരിക്കുന്നത്? ஆதியம் எடுக்கும்போது வந்துட்டு ரொம்ப சரிஞ்சிருந்துச்சு, இப்படி வளைஞ்சிருந்துச்சு. அப்புறம் ப்ரேயருக்கு அன்னைக்கே நாங்கள் ஈவினிங் போய் எடுத்தப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்துச்சு. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി എടുത്ത എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ടിൽ അസ്ഥി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. യേശു എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ മോളിൽ യേശു ചെയ്ത അതേ അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും യേശു ചെയ്യാൻ ശക്തനാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ട് സകലത സാധ്യമെന്നല്ല. യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. യേശുവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രേക്ഷകരോട് മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? என்னை எப்படி ஏசப்பா இலவசமாக சுகப்படுத்தினாரோ, நீங்கள் நம்புறவங்க ஒவ்வொருக்கும் ஏசப்பா கண்டிப்பாக ஒரு சுகத்தை கொடுப்பாரு, இலவசமாக கொடுப்பாரு. நீங்கள் கண்டிப்பாக டெய்லி ஜெபம் பண்ணுங்கள், ஏசப்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஹீல் பண்ணுவார். ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ളവരെ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു നിങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കും. കാരണം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447750993. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.